کہ ناکامی کے اکثر و بیشتر اسباب انسان کے اپنے اندر پائے جاتے ہیں، تو آج اس ملک کی تاریخ الگ ہوتی۔ آپ نے کبھی انسانیت کے مسئلے کو اٹھانے کی کوشش نہیں کی، 4 مسائل پر اپنے پوری قوم کی توانائیاں خرچ کر دی۔ 20 اور 80 کا یہ آنکڑا آپ کو کسی وقت بھی ہندوستان کی سیاست سے بے دخل کر سکتا ہے کہ آپ اس ملک کے اندر مظلوم آپ ہی نہیں ہیں، مظلوم دلت بھی ہیں۔ ناجائز طاقت اس اتحاد کو توڑنا چاہتی ہے، جن کا مشن اور منصب یہ ہے کہ دلت اور مسلم اتحاد نہ ہونے پائے، چونکہ اگر یہ اتحاد ہو گیا تو یہ میجورٹی میں آ جائیں گے اور ظالم جو ہمارے سروں پر حکومت کر رہے ہیں وہ پھر مائنورٹی میں آ جائیں گے۔ جو بہت کم تعداد میں لوگ ہیں، سارے بڑے وعدے وہی ہائی جیک کر رکھے ہیں کہ جب پڑا وقت گلستہ کو تو خونے جگر ہم نے دیا، اور جب بہار آئی تو تم کہتے ہو تمہارا کام نہیں۔ اور بات ہی بات میں ان کا بھی ذکر نکل آئے گا، جن کا ذکر صبح سے ہم سنتے آئے ہیں۔ اب مزید ان کے بارے میں بولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ماضی چاہے کتنا شاندار کیوں نہ رہا ہو، آپ نے چاہے 1000 برس تک اس پر حکومت کی ہو، یا مستقبل جو بھی ہے وہ ہوگا، لیکن زندہ قومیں نہ ماضی میں زندہ رہتی ہے نہ مستقبل میں۔ زندہ قومیں تو صرف حال میں زندہ رہتی ہے۔ اگر آج آپ حال میں زندہ نہیں ہیں تو پھر آپ کا کوئی مستقبل بھی نہیں ہے۔ تو اس اعتبار سے ہمیں گزشتہ واقعات پہ رونے کے بجائے اب ان واقعات سے سبق حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ میں یہاں بہت ہی احتیاط کے ساتھ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ناکامی کے اکثر و بیشتر اسباب انسان کے اپنے اندر پائے جاتے ہیں، قوموں کے اپنے اندر پائے جاتے ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ یہ اسے دوسروں میں تلاش کرتے ہیں۔ میں آپ سے کہتا ہوں کہ اس وقت بھی ہندوستان کے اندر اگر مسلمان کسی اعتبار سے بھی مظلومیت کی زندگی گزار رہا ہے تو اس کی یہ مظلومی کے اسباب خود اس کے اپنے اندر پائے جاتے ہیں۔ اگر جس نے اپنی اس مظلومیت سے نکلنے کا فیصلہ کیا ہوتا تو آج اس ملک کی تاریخ الگ ہوتی۔ میں اکثر کہتا ہوں، آج بھی کہتا ہوں کہ ہندوستان کے اندر ستی کی رسم کو ختم کرنے کے لیے راجا رام موہن رائے کو آنے کی کیا ضرورت تھی؟ کیا آپ یہاں موجود نہیں تھے؟ لیکن آپ نے کبھی انسانیت کے مسئلے کو اٹھانے کی کوشش نہیں کی۔ گزشتہ 75 برس کے اندر 4 مسائل پر اپنے پوری قوم کی توانائیاں خرچ کر دی۔ ایک مسلم پسند اللہ، دوسرا اقلیتی کردار علی گڑھ یونیورسٹی کا، تیسرا آپ نے جو کچھ کیا ہے اردو کو دوسری سرکاری زبان بنایا جائے، اور چوتھی بات تحفظات کی۔ 78 سال میں یہ 4 مدوں میں ایک مدہ بھی آپ حاصل نہیں کر سکے۔ وجہ کیا تھی؟ آپ اپنے لیے نہیں جینے والے تھے، آپ تو دوسرے لوگوں کے لیے جینے والے تھے۔ اخرجت للناس، تم لوگوں کے لیے نکالے گئے تھے، لیکن تم نے اس مسائل کو حل نہیں کیا۔ آج وقت آ گیا ہے، ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ بچھڑے ہوئے طبقات کو، میں اکثر کہتا ہوں، یہاں نہیں کہ وامن مشرا صاحب میرے سامنے ہے، میں اپنے اجلاس میں، اپنے موومنٹ کے اجلاس پہ کہتا ہوں، اب وقت گزر گیا۔ 20 اور 80 کا یہ آنکڑا آپ کو کسی وقت بھی ہندوستان کی سیاست سے بے دخل کر سکتا ہے۔ آپ کو چاہیے کہ آپ اس ملک کے اندر مظلوم آپ ہی نہیں ہیں، مظلوم دلت بھی ہیں۔ اس ملک کے اندر محکوم آپ ہی نہیں ہیں، محکوم دیگر طبقات بھی ہیں۔ ظلم صرف آپ ہی نہیں سہ رہے، ظلم تو اور بھی مارجنلائز کمیونٹی سہ رہی ہے، لیکن آپ اپنے ہی غم میں اتنا گرفتار ہیں کہ آپ کو کسی دوسرے کا غم نظر نہیں آتا۔ اب وقت آ گیا ہے، آپ ہاتھ سے ہاتھ ملائیں اور ان لوگوں کے ساتھ ہاتھ ملائیں اور اس منزل کی طرف چلیں۔ میں اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں کہ چلتے ہی چلو، بڑھتے ہی چلو، بازو بھی بہت ہیں، سر بھی بہت۔ اور آخر میں یہ جو موجودہ حالات ہیں، یہ حالات ہمیشہ رہنے والے نہیں ہیں۔ میرے ایک دوست نے جو آیت کا حوالہ دیا تھا، تِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، اللہ تعالیٰ حالات کو گردش دیا کرتا ہے، لیکن ایک بات یاد رکھیے، جو قوم خود اپنا علاج نہیں کرنا چاہتی، دنیا کی کوئی طاقت اس کو صحت مند نہیں بنا سکتی۔ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسهم، علامہ اقبال فرماتے ہیں خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس قوم کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا۔ میں آپ سے رخصت ہوتا ہوں، ایک بند کہتا ہوں، اسی کے اندر پوری تاریخ موجود ہے کہ ہم نے کہیں دیکھا ہے، وامن صاحب، اسی ملک کے اندر ہم نے کہیں دیکھا ہے کچھ دیپ اندھیروں کی دہلیز پہ بیٹھے ہیں، خود اپنے اجالوں سے کھائے ہوئے زخموں کو تنقید کی انگلی سے چھو چھو کے سسکتے ہیں۔ پھر صبح کے شہزادے کی، یہ پورے شہزادے تھے ایک زمانے میں،
फिर सुबह के शहजादे की नींद उचड़ती है, कुछ पर्दे सरकते हैं, तस्वीरें उभरती हैं। शहजादा ये कहता है ये दीप नहीं मेरी मजबूरी के चेहरे हैं, लम्हों की तबाही पे सदियों का तमाशा है जो आप देख रहे हैं। दोस्तों, नौजवान साथियों और हमारे भाइयों, आज पहली बार राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा में शिरकत हुई है। हम तमामी लोगों को सलाम पेश करते हैं और आदाब अर्ज करते हैं। आज ये इत्तेहाद देखकर मुझे बेहद खुशी हुई कि मुत्तहिद हो तो बदल डालोगे ज़माने का निज़ाम, मुत्तहिद हो तो बदल डालोगे ज़माने का निज़ाम, मुंतशिर हो तो मरो शोर मचाते क्यों हो। ये इत्तेहाद राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा के कामयाबी की ज़मानत है कि हिंदू, मुस्लिम, दलित, आदिवासी, पिछड़ा समाज इत्तेहाद के ताकत को आगे बढ़ाए और मुल्क के जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके रूल और रेगुलेशन के हिसाब से अपनी साझेदारी आगे करे। क्योंकि इस मुल्क के अंदर जो समाज आज यहां पर ऐवान गालिब के अंदर इकट्ठा है, इसी समाज का योगदान रहा है। चाहे 1857 में देखें या मुल्क पर किसी आफत पर और आपदा पर देखें, मुल्क के किसी भी आपदा और आफत में दलित और मुस्लिम इत्तेहाद कंधे से कंधा मिला करके आगे चली है और कामयाब रही है। लेकिन आज कुछ नाजायज ताकत इस इत्तेहाद को तोड़ना चाहती है, जिनका मिशन और मनसब ये है कि दलित और मुस्लिम इत्तेहाद ना होने पाए। क्योंकि अगर ये इत्तेहाद हो गया तो ये मेजॉरिटी में आ जाएंगे और जालिम जो हमारे सरों पर हुकूमत कर रहे हैं वो फिर माइनॉरिटी में आ जाएंगे। हालांकि हम शुक्रगुजार हैं जनाब चांद मोहम्मद साहब के और हमारे खैरखाह जैन हाशमी नदवी साहब के। आप तमामी हजरात जानते हैं कि एक साधु बाबा ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर गलत टिप्पणी की है, उसके ताल्लुक से हम लोगों को अवेयर कर रहे हैं कि आप हमारे धर्म का सम्मान करो, हम आपके धर्म का सम्मान करते हैं। उस मीटिंग में था, वहां से आया, मुझे पता चला कि भाम सेफ के चीफ जनाब इज्जत माब वामन मेश्राम साहब तशरीफ लाए हुए हैं। 15 सालों से मेरी ख्वाहिश थी कि इस तंजीम से जुड़कर मैं दलित मुस्लिम इत्तेहाद पर मुल्क के अंदर इनकलाबी काम करना चाहता हूं और इस समाज को मुल्क के अदलिया, मुकन्ना और इंतजामिया में पेश देखना चाहता हूं। हमारी तादाद ज्यादा है लेकिन हमारी सरपरस्ती करने वाले कम है। ना तो इस मुल्क के इंतजामिया में हमारा कोई सोर्स है, ना तो अदलिया में हमारा कोई सोर्स है और ना मुकन्ना में हमारा कोई सोर्स है। जो बहुत कम तादाद में लोग हैं, सारे बड़े वहदे वही हाईजेक कर रखे हैं। हम कभी कभी अपने प्रोग्रामों में
बाम सेफ सदर साहब का जुमला भी कोट करते हैं कि जब पड़ा वक्त गुलिस्तां को तो खूने जिगर हमने दिया और जब बहार आई तो तुम कहते हो तुम्हारा काम नहीं। आज हमें खासकर मुसलमानों को तो बाहरी घोषित किया जाता है और दलितों को अछूत साबित करके उनका जो सम्मान है वो गिरा देते हैं। हालांकि इंसानियत के अंदर इंसानियत का सम्मान है, जात पात का कोई सम्मान नहीं है। और साहब ने अभी बोला भी था, उस जुमले को मैंने कोट किया कि जो लोग कहते हैं कि मुसलमान बाबर की औलाद है, मुसलमान बाबर की औलाद नहीं, मुसलमान और हिंदू सब आदम की औलाद है। एक आदम सारे इंसानियत का बाप है। ना तो हमारा डीएनए बाबर में है, ना तो हमारा डीएनए आरएसएस में है। हमारा डीएनए एक आदमियत पर है जो सारे इंसानों का बाप आदम अलैहिस्सलाम है। हम आइंदा के लिए ज़ैनुल्लाह निज़ामी चेयरमैन गौसिया फलाह मिल्लत फाउंडेशन, इस मंच के ताल्लुक से जब भी कोई प्रोग्राम होगा आने वाले वक्तों में इंशाअल्लाह अगर अल्लाह ने चाहा तो उसमें पेश रहूंगा और ये दलित मुस्लिम आदिवासी इत्तेहाद को भरपूर कामयाबी के साथ आगे ले जाने की कोशिश करूंगा। और आखिरी बात मैं कह करके अपनी बात से रुखसत होना चाहता हूं कि आप तमामी हजरात इसी तरह से इत्तेहाद और यूनिटी बनाए रहे ताकि जालिम ताकतों को रोक करके जो दलित और पिछड़ा समाज है उसके इंसाफ की लड़ाई को आगे तक पहुंचाया जा सके। आप तमामी हजरात का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने सुना और नेक्स्ट टाइम कभी मौका मिला तो इंशाअल्लाह जरूर आपके सामने एक अच्छी तकरीर होगी और अच्छी स्पीच होगी। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।